Okay, so today we'll start the next point is the disadvantages of GPS. So last lecture we have seen the advantage of GPS, global positioning system, and so many advantages we have seen. If we compare the advantage of our regular surveying, if we compare the GPS to our regular surveying techniques, the very good advantages of GPS are there, and that advantage we have seen, so many advantage we have seen for the surveying purpose. So some of the disadvantage of GPS also there. So the first disadvantage of global positioning system is the special hardware and softwares are required. If you see the first disadvantage, special hardware and softwares are required. It means the whatever GPS instrument we have developed, that GPS instrument for this preparing these GPS instruments, special hardwares and softwares they have developed. So this is the advantage, means regular hardware and softwares are not working for the working of GPS technology. So they have developed special hardware and software for manufacturing the GPS instrument. So that is the disadvantage. Then susceptible to orbit atmospheric multipath disturbances. So atmospheric multipath disturbances, it means what? When or while the uh, uh, receiving the signals from the satellite, at the time there may be obstructions are there. If we are using GPS, just we are sitting in our room or hall or bedroom, and at that time if we are using the GPS, at that time signals may not be reached to you as a user. So that is the multipath disturbances. It means multipath disturbances means there should be, you supposed to open, yeah, you supposed to be in the open area to receive the signals from satellites. You have to be in the open area, not in the any building, not in the any room like this, or so many disturbances are there. You, if you are sitting below the tree, or you are in the car, but car is in uh, locked position, like so many disturbances are there while receiving the signals. So atmospheric multipath disturbances are there. So we have to avoid these disturbances if when we are using the GPS technology. Are you getting? So this is the advantage. It means the at disturbances are there to receive the signals. Then third disadvantage is higher capital cost. Higher capital cost, it means, see, the instrument cost is not more. The instrument is like our mobile. So the cost of instrument is not more, but the higher capital cost, capital cost, it means if we have to use the GPS technology, then we have sent the 24 satellites in the space. The satellite cost, you better know the satellite cost, how to we have to install the satellites, and that we have to send. Okay, explain in Marathi also, but in our class out of state students are also there, no? One of student asked me, sir, explain in Marathi also. I will explain, I have no problem, but in our class out of state students also, no, they will not understand. I don't have problem, I will talk very nice in Marathi, that is not problem. But okay, sometimes I will tell in Marathi. Hmm? Okay, sometime I will talk in Marathi. Okay, okay, no problem. Hmm? I will repeat both in both language, no problem. Hmm? Okay, so shall I repeat once again from first point? The special hardware and softwares are required. म्हणजेच आपण जसं मोबाईल मध्ये किंवा आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असतात, तसं ज्यावेळी आपण जीपीएस यूज करणार आहे, त्या जीपीएस यूज करण्यासाठी जे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर सिस्टीम जी लागणार आहे ती स्पेशल
सेपरेट डेव्हलप करावी लागते. सो दॅट इज दी डिसएडव्हान्टेज. म्हणजे आपले रेग्युलर आपण म्हणतो इंटेल काय आपण आपल्या मोबाईलला जे प्रोसेसर असतो तो सगळ्या मोबाईलला सारखाच असतो, कुठलीही कंपनी असू द्या, त्यामुळे तो काही चेंज होत नाही. तसं जीपीएस साठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर ही सिस्टम वेगळी डेव्हलप करावी लागते. सो दॅट इज दी one of the disadvantage. Second disadvantage is the multipath disturbances. Means I have told you, if we are not in the proper range of the satellites, जर आपल्याला सॅटेलाइट करून प्रॉपर जर सिग्नल्सच मिळत नसतील, आपण अशा ठिकाणी बसलेलो असो की जिथं सिग्नल्स मिळत नाही, आपण बघतो मोबाईलला नेटवर्क नाही असं म्हणतो. इफ जर आपण त्या नेटवर्कच्या एरियामध्ये नसेलच तर आपल्याला नेटवर्क कसं मिळणार? सो सेम सिच्युएशन इज देअर इफ वी आर नॉट इन द रेंज ऑफ द सॅटेलाइट for the receiving the signals to locate the our position. GPS म्हणजे काय? आपली स्वतःची पोझिशन सांगते. काय? लॉंजिट्यूड, लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूड. सिंपल आहे. मग एकच टार्गेट आहे त्याचं की पोझिशन फाइंड आउट करायची. पण त्याच्यासाठी जर तुम्ही त्याच्या नेटवर्क मध्येच नसाल तर GPS सॅटेलाइट्स विल नॉट गिव्ह युअर पोझिशन. ऍटलीस्ट यू हॅव टू रिक्वायर्ड 4 सॅटेलाइट्स. यू मस्ट बी रेंज इन दी 4 सॅटेलाइट्स. 4 सॅटेलाइटचे सिग्नल तुम्हाला कमीत कमी मिळायला पाहिजे. ते आपण डिटेलमध्ये बघणारच आहे आपण 1 to 1 कसे सिग्नल्स मिळतात आणि ते कसे रिसिव्ह होतात. ओके. सो दी मल्टीप्लाथ डिस्टर्बन्स मीन्स तुम्ही जर घरात बसला असाल किंवा एखाद्या बिल्डिंगच्या बाजूला असाल आणि त्या बाजूचा सॅटेलाइट थ्रू तुम्हाला सिग्नल येत नसेल किंवा तो सॅटेलाइट काय करतो? डिस्टर्बन्स. इट मीन्स डायरेक्ट सिग्नल न पोचता तो काय होतो? सिग्नल दुसऱ्या कुठल्या तरी सरफेस वरती पडतो आणि तिथून आपल्याकडे रिफ्लेक्ट होतो. दॅट इज दी पाथ डिस्टर्बन्स टू रिसीव्ह दी सिग्नल. आपण पण ज्यावेळी आपल्याला आपण म्हणतो आपल्या घरात डायरेक्ट कधी सूर्यप्रकाश येतो का? नाही येत. कुठे तर कुठल्या तरी सरफेस वरती रिफ्लेक्ट होतो आणि तिथून तो आपल्याकडे येतो, असं आहे. सो सेम ट्रान्सफर इन दी सिग्नल इन दी जीपीएस ऑल्सो. सो देर आर सम डिस्टर्बन्सेस टू रिसीव्ह दी सिग्नल. म्हणजे सिग्नल रिसीव्ह व्हायला डिस्टर्बन्स होतो. दॅट इज दी डिसएडव्हान्टेज. Then third is the higher capital cost. Higher capital cost is nothing but जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी यूज करण्यासाठी जी इन्स्टॉलेशन प्रोसेस आहे, मग ती सॅटेलाइट असो त्यानंतर ह्याच्यासाठी अँटेना. आता इन दी वर्ल्ड देर आर ओनली 5 अँटेनाज आर देअर. 5 मास्टर स्टेशन्स आर देअर फॉर दी इन्स्टॉल्ड फॉर दी जीपीएस टेक्नॉलॉजी. म्हणजे जीपीएसचे सिग्नल रिसीव्ह करायला फक्त 5च अँटेना आहेत ओव्हरऑल वर्ल्ड मध्ये. आपल्या टीव्हीचं सिग्नल रिसीव्ह करायला आपल्या घरावरती आपला सेपरेट अँटेना असतो. नाव यू विल थिंक 5 अँटेना मग केवढे असतील आणि कसे असतील? ओके. सो हायर कॅपिटल कॉस्ट. इट मीन्स द इनिशियल इन्स्टॉलेशन प्रोसेस इज व्हेरी बिग. सॅटेलाइट इन्स्टॉलेशन, सॅटेलाइटची कॉस्ट थोडी असेल का? 24 सॅटेलाइट जर आहेत, 30 सॅटेलाइट जर आहेत तर त्याची कॉस्ट खूप जास्त असेल. सिमिलरली antennas, those antennas we are giving the message or signals. That antenna is also the part of this and all the users, we are all the users. म्हणजे आपल्या हातात प्रत्येकाचे जीपीएस असणार आहे. सो जीपीएस, अँटेना आणि सॅटेलाइट्स या तिघाच्या नेटवर्क मध्ये आपल्याला सिग्नल पास होत असतात. सो दॅट इन्स्टॉलेशन कॉस्ट इज द व्हेरी हाय इनिशियली. एकदा इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्ही परत जीपीएस युजर आहे तो फक्त काय करणार आहे? मोबाईल सारखं हातामध्ये जीपीएस घेणार आहे आणि आपली पोझिशन फाइंड आउट करणार आहे. सो द हायर कॅपिटल कॉस्ट, इट मीन्स initial cost, installation of satellite, installation of the antennas, this is the very big cost is there. So that is the one of the disadvantage. ओके. आपला एअरटेल, वोडाफोन याचे टॉवर बसवायला एवढी कॉस्ट येते का? एक टॉवर बसवला तर एक तालुका कव्हर होतोय जवळपास. मग त्याची एवढी कॉस्ट नाहीये ऍज कम्पेअर टू सॅटेलाइट. सो हिअर द इनिशियल कॉस्ट इज हाय. देन फोर्थ डिसएडवांटेज, ambiguity fixed or continue lock requires. It means if you are not using the GPS instrument at that time, you have to switch off your GPS device, because unnecessarily it will catch the signals from the satellites, and the consumption of battery, that more this required. Or किंवा तुमच्या एखादा जण जीपीएस मधून तुमच्या जवळपासच्या एरियामधून जर सिग्नल्स घेत असेल तर तुमची लोकेशन त्याला अननेसेसरी दाखवणार. त्यामुळे इफ यू आर नॉट युझिंग ऍट दॅट टाइम, यू हॅव टू लॉक इट. तुम्ही स्विच ऑफच करून ठेवायला पाहिजे ते तुम्हाला, जर यूज करत नसाल तर.
ओके, सो दॅट इज अगेन डिसएडव्हान्टेज. आपण मोबाईल स्विच ऑफ करून ठेवतो का कायमच? आपल्याला संध्याकाळी झोपताना कॉल येत नाहीत म्हणून काय स्विच ऑफ करून ठेवलाय का? नाही. सो दॅट इज दी नॉट सिच्युएशन. So here we have to log our GPS device if we are not using. So this is also the disadvantage. Then next, fifth number, two negative characteristics of these modern GPS techniques are. दोन निगेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे पॉझिटिव्ह काही गोष्टी असतात, ऍडव्हान्टेज म्हणजे पॉझिटिव्ह गोष्टी, डिसएडव्हान्टेज म्हणजे निगेटिव्ह गोष्टी. सो निगेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीपीएस टेक्निक्स आर, दे आर ससेप्टिबल टू मल्टीपाथ डिस्टर्बन्सेस. इथं जो आपण पाहिला सेकंड डिसएडव्हान्टेज, दॅट इज दी सेम डिसएडव्हान्टेज. एक सगळ्यात बॅड असा डिसएडव्हान्टेज म्हणजे मल्टीपाथ डिस्टर्बन्सेस. म्हणजे तुम्हाला सिग्नल जर प्रॉपर रिसीव्ह नाही झाले तर यू कॅनॉट फाइंड द पोझिशन ऑफ युअर्स ऑर अदर्स. त्यामुळे तुम्ही प्रॉपर नेटवर्क मध्येच पाहिजे की जिथून बिल्डिंगचा किंवा कोणत्याही आपण बघू कोणते कोणते डिस्टर्बन्सेस येतात ते आपण डिटेल पाहणारच आहे. सोर्स एरर, जीपीएस सिग्नल रिसीव्ह करण्यासाठी जे एरर आहेत ते आपण पाहणारच आहे. पण डिसएडव्हान्टेज मध्ये पण हा पॉइंट आहे, मल्टीपाथ डिस्टर्बन्सेस. म्हणजे सिग्नल रिसीव्ह होण्यासाठी जे काय डिस्टर्बन्सेस सॅटेलाइट कडून सिग्नल रिसीव्ह नाही झाला तर वी कॅनॉट फाइंड आउट आवर लोकेशन. सो दॅट इज दी निगेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीपीएस. पॉझिटिव्ह पॉइंट सोडला की दुसरा निगेटिव्ह पॉइंट असतो, तो हा निगेटिव्ह पॉइंट आहे, मल्टीपाथ डिस्टर्बन्सेस. And second, the result from short observation sessions are more sensitive to bad satellite geometry. It means the result from the short observation, एकदम short observation म्हणजे रिझल्ट आले तर ते मोर सेन्सिटिव्ह असतील असं नाही, एकदम फास्ट रिझल्ट मिळाले एका सॅटेलाइट कडून किंवा दोन सॅटेलाइट. सो for the receiving the for locating the our position, we want more, at least 4 satellites, then we will get the our exact location. म्हणजे आपली लोकेशन आपल्याला कमीत कमी 4 सॅटेलाइटचे सिग्नल आल्याशिवाय मिळत नाही. तुम्हाला एमसीक्यू ला क्वेश्चन विचारला जातो, हाऊ मेनी सॅटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट दी पोझिशन. खाली दिलेला असो ऑप्शन 1 1 2 3 5 4 5 लाईक दिस option is given. So minimum 4 satellites are required to locate the position. So that you have to keep in mind, 4 satellites. कमीत कमी 4 satellites पाहिजेत तुमची पोझिशन द्यायला. So this is the MCQ related question. So these are the some disadvantage of the GPS technology. And okay, so we'll see the next point. These are the disadvantages. Okay, now uses of GPS. So you can see here the one image you can see here. So GPS navigation, it means here car is moving, here aeroplane is moving, here ship is moving. So the location of ship, location of car, location of airplane. So you can see here the 4 satellites are there. It means for finding your position, the at least 4 satellites are to be required to find the position. म्हणजे कमीत कमी 4 satellites आपल्याला लागतात पोझिशन फाइंड आउट करण्यासाठी. So we will see what are the uses, why we have to use, or what are the uses of GPS. कुठे कुठे आपण यूज करू शकतो GPS. So see, first, the GPS is used to include in the variety of ways, such as to determine position of location. What first use they have written? To determine position of location. Sometimes 3 to 4 marks you will ask this question, what are the uses of GPS? So here I have written 4 points. So first point is to determine position of location, means कुणाची position, कुठल्या लोकेशनची. फॉर एक्झाम्पल लोकेशन ऑफ पायलट, पायलट कुठे असेल, एरोप्लेन मध्ये असेल. लोकेशन ऑफ शिप, शिप कुठे असेल, सी मध्ये असेल. सो द पोझिशन ऑफ लोकेशन,
we can use the GPS to determine the position of location, and for the examples are location of pilot, location of ship. Are you getting? The first point you got, the position of location. Then second use, to navigate from one location to the another. Second use of the GPS is to navigate one location to the another. For example, airplane, boat navigation, and driving car. It means you are sitting in the aeroplane, you have to go from one location to another location. Then you can plan your route by using the GPS. Boat navigation, you have to move from one location to the another location from boat. If you are driving the car, म्हणजे तुम्हाला एका लोकेशन पासून सेकंड लोकेशनला जायचं आहे. So these are the examples. Means you have to move from first location to the second location. ज्यावेळी तुम्हाला एका लोकेशनवरून दुसऱ्या लोकेशनकडे जायचं आहे, त्यावेळी तुम्ही ज्या लोकेशनला आहे तिथं तुमचं काय करायचं, जीपीएस मोबाईल मध्ये नेव्हिगेशन आहे बघा, सेम जीपीएस टेक्निक्स इन आवर मोबाईल, की आपण नेव्हिगेट करू शकतो. जसं मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं, if we have to travel from Pandharpur to Solapur, if we have to travel from Pandharpur to Pune, at that time what we have to do, we have to on the GPS we have to search the next destination, and with this destination search केले की रूट मॅप करायचा आणि स्टार्ट म्हटलं की आपण ड्राइव्ह जसं करू तसे आपल्याला डायरेक्शन दाखवत जाते. सो दिस इज दी navigate from one location to the another. This is the second use, and the examples are airplane, boat navigation, and driving car. Are you getting the second use? दुसरा यूज समजला का? पहिला यूज म्हणजे पोझिशन ऑफ लोकेशन, दुसरा यूज म्हणजे काय, वन लोकेशन टू द अनदर, नेव्हिगेट करायचं एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशन. देन थर्ड यूज इज टू क्रिएट डिजिटाइज्ड मॅप. Create digitized map. It means what? For example, fire perimeter and mark area. म्हणजे या ठिकाणी आपण जीपीएस यूज करून एरिया कॅल्क्युलेट करू शकतो, किंवा एखादा काहीतरी स्ट्रक्चर आहे त्याचा एरिया आपण फक्त कॉर्नरच्या पॉइंटला जीपीएस चे कोऑर्डिनेटर घेऊन आपण त्याचा मॅप तयार करू शकतो, डिजिटाइज मॅप. एखाद्या बिल्डिंगला जर फायर झाला असेल तर फायरचा एरिया किती आहे तो आपण बिल्डिंगच्या कॉर्नरला जाऊन जीपीएस चे आपलं लोकेशन फाइंड आउट करून तिथे कोऑर्डिनेट मिळतील, लॉंजिट्यूड लॅटिट्यूड, प्रत्येक पॉइंटला आपल्याला लॉंजिट्यूड लॅटिट्यूड मिळेल. मग त्या बिल्डिंगचा फायर झालेला एरिया किती होता हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि त्याचा डिजिटाइज मॅप तयार करू शकतो फॉर दी नेक्स्ट. हे इथनं कोऑर्डिनेट घेतले की तुम्ही जीआयएस मध्ये काम करू शकता. परत नेक्स्ट चॅप्टर तुमचा आहे पुढचा, I think RS Powers is taking that chapter, GIS, Geographical Information System. याच्यातून घेतलेले कोऑर्डिनेट तुम्ही GIS मध्ये यूज करू शकता. सो डिजिटाइज्ड मॅप, इट मीन्स आपण एखादा एरिया जीपीएस टेक्निक यूज करून काढू शकतो. आर यू गेटिंग? डिजिटाइज्ड मॅप. देन फोर्थ यूज, टू डिटरमाइन द डिस्टन्स बिटवीन 2 points. Determine the distance between 2 points means if we are away from the two persons are away from each other, it may be 100 kilometers, 200 kilometers, and if they have GPS instrument, they can track each other, the distance between 2 points. For example, iceberg tracking. ज्यावेळी आपण ट्रॅकिंग करत असतो, तुम्ही पाहिलं असेल टीव्ही वरती वगैरे ट्रॅकिंग, त्यावेळी ट्रॅकिंग करत असतात त्यावेळी आपण काय करू शकतो, दोघांमधलं जीपीएस न त्याचा डिव्हाइस आणि आपला डिव्हाइस मधचे कोऑर्डिनेटर एकमेकाला आपण ट्रॅक करू शकतो. दॅट इज दी अगेन यूज ऑफ द जीपीएस. म्हणजे ट्रॅकिंग, डिजिटाइज्ड मॅप, मूविंग नेव्हिगेशन, देन फाइंडिंग द पोझिशन. दीज आर द सम ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द जीपीएस. These are the some common use of the GPS. So these are the uses we have seen. You have seen the tracking also in so many movies also. We have seen such iceberg tracking. So what happens sometimes, we are working in the forest area. एखाद्या आपण
मिशन वरती असेल आणि फॉरेस्ट मध्ये असेल, म्हणजे आपली गव्हर्नमेंटला शक्यतो या गोष्टींचा खूप फायदा होतो. आणि ते एखाद्या मिशन वरती असतात जंगलामध्ये वगैरे, आणि त्या ठिकाणी त्यांना जर काही पर्सन एकमेकापासून दूर गेले तर त्यांना एकमेकाजवळ यायचं असेल तर जीपीएस ने एकमेकाला हे करू शकतात. कारण की जंगलामध्ये मोबाईल नेटवर्क तर नाही कॉल करून यायला, बरोबर आहे की नाही. मग आपल्याला कसं आपण पोझिशन एकमेकाची फाइंड आउट करणार, तर ते डायरेक्ट रूटच दाखवतंय. हे हा पर्सन इकडे या डायरेक्शनला आहे, आपण चुकीच्या डायरेक्शनला चाललो तर उलटा डायरेक्शन दाखवते, आपण वी आर गोइंग इन रॉंग डायरेक्शन. सो लाईक आइसबर्ग ट्रॅकिंग और मिशन इन दी फॉरेस्ट, एखाद्या फॉरेस्ट मधलं मिशन असेल तर आपण जीपीएस चा यूज करू शकतो. आर यू गेटिंग? सो दीज आर दी 4 uses we have seen of GPS. Now, how GPS is working? We have seen the what is GPS, advantages of GPS, disadvantages of GPS, uses of GPS we have seen, but actually how GPS is working. So you can see here, GPS satellites circle the earth twice a day in a precise orbit. This is our earth, and whatever satellites we have sent on the space, ते सॅटेलाइट्स या पृथ्वीभोवती दिवसातून 2 वेळा 24 तासातून 2 वेळा ट्रॅव्हल करतात. आपण काय म्हणतो, पृथ्वी कशी फिरते, स्वतःभोवती फिरत फिरत, सूर्याभोवती फिरत फिरत स्वतःभोवती फिरत असते. सिमिलरली जे सॅटेलाइट आपण पृथ्वीच्या आपल्या एरियामध्ये जे सोडलेत ते पृथ्वीला दिवसातून 2 वेळा ट्रॅव्हल करतात, जे जीपीएस साठी सोडलेले सॅटेलाइट्स आहेत. सो अँड each satellite transmit the unique signals. You can read it, the second statement. Each satellite transmit the unique signals and orbital parameters that allow the GPS devices to decode and compute the precise location of the satellite. म्हणजे आपण जर जीपीएस युजर असेल, if we are the GPS user, at that time if we receive the position from the satellite will give the signals to us. सॅटेलाइटचं काम काय आहे, तर सॅटेलाइट वरती आपले कोऑर्डिनेट सिस्टीम, जी आपली अर्थ आहे त्या अर्थचे, तुम्हाला मी सांगितलं लॉंजिट्यूड लॅटिट्यूड, हे जे स्ट्रक्चर आहे ते सॅटेलाइट्स मध्ये तुमच्या इनबिल्ड सॉफ्टवेअर हार्डवेअर तयार करून ते पाठवलेलं आहे. सो ज्या ठिकाणावरून आपण आपली पोझिशन क्लिक करू, डायरेक्टली काही सेकंदात 67 मिली सेकंद मध्ये सॅटेलाइटला सिग्नल पोहोचतो, सॅटेलाइट त्याचा रिप्लाय देतो आपल्याला, यू आर इन दिस पोझिशन, लाईक दिस. सो द सॅटेलाइट इज ट्रान्समिटिंग सिग्नल, आणि ज्यावेळी सिग्नल एकमेकाकडे ट्रान्सफर होत असतात त्यावेळी सिग्नलचं जी काय व्हेलॉसिटी आहे त्याच्यावरून आपल्याला सॅटेलाइट आणि आपल्यामध्ये डिस्टन्स किती आहे ते पण आपल्याला मिळते. आपल्यामध्ये आणि सॅटेलाइट मध्ये किती डिस्टन्स आहे, दॅट ऑल्सो वी विल गेट. सो हियर द ईच सॅटेलाइट ट्रान्समिट अ युनिक सिग्नल्स. असे युनिक सिग्नल सॅटेलाइट ट्रान्समिट करतात की ज्याच्यावरून आपल्याला आपली या अर्थ वरती कुठेही उभा असो तर आपली पोझिशन आपल्याला मिळते. आर यू गेटिंग? सो दिस इज दी अगेन वन ऑफ दी पॉइंट रिलेटेड टू जीपीएस. अँड जीपीएस रिसिव्हर्स म्हणजे आपण, आपल्याकडे जीपीएस इन्स्ट्रुमेंट असेल तर आपण GPS receivers use this information and trial iteration to calculate the user exact location. So this is the very important point. GPS receivers use this information and trial iteration to calculate the exact position. Exact position means our exact position on the earth. आपली स्वतःची पोझिशन अर्थ वरती फाइंड करण्यासाठी ट्रायल इटरेशन. ट्रायल इटरेशन म्हणजे काय आपण डिटेलमध्ये पुढे बघणार आहे. ट्रायल इटरेशनचं मिनिंग काय, तर एका सॅटेलाइट कडून दुसऱ्या सॅटेलाइट कडून तिसऱ्या सॅटेलाइट कडून येणारे सिग्नल ज्यावेळी एकमेकाला इंटरसेक्ट होतात ते म्हणजेच तुमचं एक्झॅक्ट लोकेशन असतं. ट्रायल इटरेशनचं मिनिंग काय, फर्स्ट सॅटेलाइट, सेकंड सॅटेलाइट आणि थर्ड सॅटेलाइट कडून आलेले सिग्नल ज्यावेळी एकमेकांनी इंटरसेक्ट होतात त्या इंटरसेक्ट पॉइंट म्हणजेच युजर एक्झॅक्ट लोकेशन. बघा हाऊ जीपीएस वर्किंग, मी तुम्हाला जीपीएस कसं वर्क करतंय सांगायला लागलोय. कसं वर्क करतंय,
सॅटेलाइट आहेत कुठे स्पेसमध्ये. ते सॅटेलाइट काय करतायत अर्थभोवती आपल्या पृथ्वीवरती गोल 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 फिरतायत. आता गोल फिरत असताना आपण काय करतोय ऍज अ युजर, आपण आपली लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपला जो जीपीएस इन्स्ट्रुमेंट आहे आपल्याकडे ते क्लिक करतोय, माझी लोकेशन मला पाहिजे. आपले सिग्नल्स कुठे जात आहेत थ्रू अँटेना सॅटेलाइटकडे जातात. सॅटेलाइट लगेच थ्रू अँटेना आपल्याकडे सिग्नल्स पाठवतोय आणि आपल्याला आपलं लॉन्जिट्यूड आणि लॅटिट्यूड दाखवतोय. दिस इज द सेकंड स्टेप. आणि थर्ड, तिसरं जे आहे कसे सिग्नल्स मिळतात आपल्याला, नुसते सिग्नल्स मिळतात असं नाही, ट्रायलिटरेशन प्रोसेसनी सिग्नल्स मिळतात आपल्याला. ट्रायलिटरेशन प्रोसेस म्हणजेच काय, पहिल्या सॅटेलाइटचा सिग्नल, दुसऱ्या सॅटेलाइटचा सिग्नल आणि तिसऱ्या सॅटेलाइटचा सिग्नल, 3 सॅटेलाइटचे सिग्नल्स एकत्र येतात आणि एक पॉइंट तयार होतो आणि त्याला चौथा सॅटेलाइट मिळतो, तर सिग्नल मिळतो. त्याच वेळी आपल्याला आपली लोकेशन शो केली जाते आपल्या इन्स्ट्रुमेंटवर. आर यू गेटिंग हाऊ द जीपीएस इज वर्किंग? सॅटेलाइट्स transferring the signal and trilateration process. By using this we can find our location. So this is the process of working. Okay, again we will see in detail. And next you can see here again written how does GPS work. The GPS device tells you where you are. GPS device काय सांगते, तुम्ही कुठे आहे एवढंच सांगते. आणि आपण मग बाकीचे ऍडव्हान्टेज जे सोपे सोपे आहेत, एरिया कॅल्क्युलेशन वगैरे हे तर आहेत, पण व्हॉट जीपीएस टेल्स वेअर यू आर बाय कॅल्क्युलेटिंग इट्स एक्झॅक्ट डिस्टन्स फ्रॉम दी 4 सॅटेलाइट्स. चारही जे तुम्हाला सिग्नल्स देणारे 4 मिनिमम सॅटेलाइट आहेत, त्या सॅटेलाइट पासून तुम्ही कुठं आहे, तुमचे किती डिस्टन्स वरती आहे हे बघून सॅटेलाइट कडून आपल्याला बघा, इथं यू कॅन सी इन दी इमेज 1 2 3 and 4 सॅटेलाइट्स आर देअर. आपण हे पृथ्वी आहे आपली, इथं कुठं तर आपली हे बिल्डिंग आहेत, आपण याच्यामध्ये आहे. हा ए लोकेशन दे हॅव शोन हिअर, दिस इज द लोकेशन. या 4 सॅटेलाइट कडून येणारे जे सिग्नल्स आहेत, दॅट सिग्नल्स गेटिंग टू दिस पर्सन and the position we will get. The position it means longitude and latitude. Here number 1 you can see now what they have written. Number 1, 31 satellites orbit the earth, 24 are always operational. म्हणजे सॅटेलाइट सोडायचं काम चालूच असते, कारण का टेक्निक्स ह्या रिवाइज होत असतात. मोबाईल, पहिला मोबाईल कसला साधा होता की ज्याच्यामध्ये काय होतं का आपल्याकडं कॅमेरा होता किंवा मल्टीमीडिया वगैरे असलं काय होतं का, साधे मोबाईल्स होते फॉर ओनली पर्पज रिसीव्ह दी कॉल्स, नुसते कॉल कन्व्हर्जन होत होते. किती मोबाईल मध्ये टेक्निक्स झाल्या, त्याच्यासाठी सेपरेट सॅटेलाइट्स सोडले गेले किंवा त्या सेम फीचर्स. जर आपल्याला ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन जर पाहिजे असेल तर नवीन नवीन इन्फॉर्मेशनचे सॅटेलाइट्स आपल्याला सोडावे लागतील. सो नाव 31 सॅटेलाइट्स आर इन ऑर्बिट, 31 आहेत सध्या, त्यातले 24 सॅटेलाइट्स आर ऑलवेज ऑपरेशनल असतात. देन सेकंड पॉइंट, 6 जीपीएस सॅटेलाइट्स आर ऑलवेज विजिबल फ्रॉम अर्थ. 6 असे सॅटेलाइट आहेत की जे विजिबल अर्थ पासून ऑलवेज विजिबल आहेत. Second point, see my cursor, 6 GPS satellites are always visible from the earth. हे 6 सॅटेलाइट्स कायमच तुम्हाला दिसतात. Then third, the satellites continuously transmits their precise location and time. बघा, म्हणजे जिथं आपले मास्टर स्टेशन्स आहेत कंट्री पूर्ण ओव्हरऑल वर्ल्ड मध्ये, आय हॅव टोल्ड यू देर आर ओनली 5 मास्टर कंट्रोल स्टेशन्स. त्या मास्टर कंट्रोल स्टेशनला या 31 सॅटेलाइटचा ते कुठं आहेत, काय करतायत, याची सगळी इन्फॉर्मेशन त्या मास्टर कंट्रोल स्टेशनला रिसिव्ह होत असते. ते सुद्धा कुठल्या लोकेशनला आहेत आणि ते सॅटेलाइट्स आता किती टाइम दाखवतात, हाऊ मच टाइम दे आर गिव्हिंग दॅट. कारण का आपणच सोडलेत आणि आपलाच कंट्रोल आहे त्या सॅटेलाइट्स वरती. मग कंट्रोल आपला कुठं आहे, ग्राउंड वरून आहे त्यांच्याशी. मग त्यांची सॅटेलाइटची पण काहीतरी हेल्थ आहे, जसं आपण पर्सन आहे आपले पण काहीतरी हेल्थ आहे, आपल्याला पण होतंय काहीतरी, तसं सॅटेलाइट मध्ये पण आपण जे काय बसवलेलं आहे ते वर्किंग मध्ये आहे की नाही ते आपली पण बघणं गरजेची काळजी आहे. कारण का आपण फक्त युजर म्हणून सिग्नल्स रिसिव्ह करून आपली लोकेशन फाइंड आउट करणार का, नाही. सॅटेलाइटची हेल्थ बरोबर आहे की नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काय आपण ऑपरेशन्स होण्यासाठी जे काय बसवलेत ते वर्किंग मध्ये आहे की नाही, मग टाइम, त्याचं लोकेशन ते दाखवतंय का व्यवस्थित, ह्याचा
सिग्नल सुद्धा, त्याचा डाटा सुद्धा कुठे मिळत असतो, आपल्या मास्टर कंट्रोल स्टेशनला मिळत असतो. सो द नंबर 3, द सॅटेलाइट कंटिन्युअसली ट्रान्समिट देअर प्रिसाइज लोकेशन. म्हणजे मास्टर कंट्रोल स्टेशनला त्यांचं लोकेशन सॅटेलाइट ट्रान्समिट करत असतात. देन आवर जीपीएस, नंबर 4, our GPS receivers pick up the satellite signals and determine our location by triangulation. बघा प्रोसेस कशी आहे जीपीएसची. पहिलं म्हणजे 31 सॅटेलाइट आपण सोडलेत. सेकंड म्हणजे त्यातले 6 आपल्याला कायमच विजिबल आहेत. तिसरं म्हणजे काय, ते सॅटेलाइट्स आपली लोकेशन कायम कंट्रोल स्टेशनला पाठवत असतात. मी इथं आहे स्पेस मध्ये, मी या ठिकाणी आहे, मी वर्किंग मध्ये आहे, ते पाठवायचं काम काय करत असतात, हे सॅटेलाइट्स देत असतात. आणि चौथ्यामध्ये आपल्याला काय मिळतंय, आवर जीपीएस रिसिव्हर, म्हणजे आपल्याकडे जे जीपीएस इन्स्ट्रुमेंट आहे, पिकअप दी सॅटेलाइट सिग्नल्स अँड डिटरमाइन आवर लोकेशन बाय ट्रिअँग्युलेशन. ट्रिअँग्युलेशन प्रोसेसनं म्हणजेच signals from one satellite, signals from second satellite, signals from third satellite, and where they are interacting, जिथं इंटरसेक्शन होतोय 3 सॅटेलाइटचा, ती म्हणजे आपली लोकेशन असते. आणि त्याच्यासाठी 14 सॅटेलाइट लागतो. सो दिस इज दी 4th नंबर. म्हणजे समजलं जीपीएस सिस्टम वर्क कशी करते. सॅटेलाइट मधले सिग्नल आपल्याला ट्रान्सफर होतात आणि आपल्याला ट्रान्सफर झाल्यानंतर आपले ट्रायंग्युलेशन प्रोसेसनं आपल्याला आपले पोझिशन मिळते. सिंपली या पद्धतीने सॅटेलाइट जीपीएस हे टेक्नॉलॉजी वर्क करते. आर यू गेटिंग? So here they have written at the last bottom, triangulation. What is triangulation? The working out for the location based on the intersecting the area between all the GPS satellites. बघा सिग्नल ट्रान्समिट झाल्यानंतर त्याचा इंटरसेक्टिंग एरिया जो आहे, त्या एरियामध्ये आपण आहे आणि तिथं आपल्याला लोकेशन. सो दिस इज द हाउ GPS is working. Now again here, see this is the satellite and this is the moving around the earth. So essentially the GPS receiver measure the distance to each satellites. बघा ऍज अ रिसिव्हर, आपण रिसिव्हर आहे किंवा आपण युजर आहे, आपल्याला रिसिव्ह होतात सिग्नल्स, तर ते डिस्टन्स पण मेजर होतं सॅटेलाइट्स मधला आणि आपल्यामध्ये किती डिस्टन्स आहे. 20,000 किलोमीटर, 19,000 किलोमीटर इतकं डिस्टन्स आहे. आपल्याला बघणार आहे आपण सॅटेलाइट आणि आपल्यामध्ये डिस्टन्स किती आहे ते पण आपण पुढे जाऊन बघणार आहे. तर आपल्याला ते डिस्टन्स अगोदर पाहायला मिळतं. कशावरून? तर सिग्नल्स ट्रान्समिट जे होतात त्याची व्हेलॉसिटी आहे सिग्नलची, ह्याच्यावरून. सो सॅटेलाइट GPS receiver measures the distance to the each satellites by amount of the time it takes to receive a transmitted signals. Through the signals we can measure the distance from the satellites. With distance measurement from a few more satellites, the receiver can determine the user position and display in the electronically to measure your running route, map or location. It means what? डिस्टन्स आपल्याला माहित झालं तुमचं आणि सॅटेलाइटचं. ऍज अ युजर म्हणजे तुम्ही आणि सॅटेलाइट हा स्पेस मध्ये, या दोघांमध्ये ज्यावेळी डिस्टन्स तुम्हाला माहित होतंय, त्यावेळी तुम्ही ज्यावेळी मूव्ह होत असतात, फॉर म्हणजे कार मधून मूव्ह होत असाल, ट्रेन मधून मूव्ह होत असाल किंवा तुमची पोझिशन काढत असाल, त्यावेळी तुम्हाला सॅटेलाइट कडून पर्टिक्युलरली तुमच्या स्क्रीनवरती रीडिंग डिस्प्ले होतात की जे पाहिजे. सो दॅट इज दी अगेन GPS. Then to calculate your 2D position, 2D position means latitude and longitude from east and west and from north and south pole. From these two pole you will get your position, longitude and latitude. त्याच्यासाठी 2D पोझिशन आपली पृथ्वीवरची या ठिकाणची आपली 2D पोझिशन आपल्याला मिळण्यासाठी लॉंजिट्यूड आणि लॅटिट्यूडच गरजेचं आहे. GPS receiver must be locked on the signal of the at least 3 satellites. At least 3 satellites you require for the signal with
4 or more satellites in view, the receiver can determine your 3D position. 2D position साठी आपल्याला काय मिळते माहिती का? मला एक लक्ष द्या. If we have to get our 2D position, latitude and longitude we will get. 2D position साठी 3 सॅटेलाइट चालतात. पण जर 3D पोझिशन पाहिजे असेल आपल्याला, 3D इट मीन्स ईस्ट आणि साऊथ पोल पासून, ईस्ट वेस्ट पोल पासून कुठे आहे, नॉर्थ आणि साऊथ पोल पासून कुठे आहे आपण, आणि किती उंचीवरती आहे फ्रॉम मीन सी लेवल, या तिन्हीची म्हणजे लॉन्जिट्यूड, लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूड ही झाली 3D पोझिशन. Here written longitude, latitude and altitude. This is the your 3D position, and that 3D position you will get from minimum 4 or more satellites. 3D position साठी 4 सॅटेलाइट लागतात, पण 2D position साठी आपल्याला 3 satellites can provide the signals. So this is the 2D and 3D position. 2D position we required 3 satellites, and for 3D position we required 4 satellites. Are you getting? Okay. Here again one sentence is written. Generally, the GPS receiver will track 8 or more satellites, but that depends on the time of the day and where you are on the earth. 4 सॅटेलाइट लागतातच. जनरली द जीपीएस रिसीवर विल ट्रॅक 8 or more सॅटेलाइट, 8 किंवा त्याच्यापेक्षा सॅटेलाइट सुद्धा आपल्याला ट्रॅक होतात. बट दॅट डिपेंड्स ऑन व्हॉट टाइम ऑफ द डे. आपण कुठे आहे, इंडियामध्ये आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे किंवा अमेरिकेमध्ये आहे. ते डिपेंड्स ऑन द टाइम अँड वेअर यू आर ऑन द अर्थ. आर यू गेटिंग? आपल्या लोकेशन वरती आणि कुठल्या टायमिंगला आपण कुठे आहे त्याच्यावरती आपल्या पोझिशन डिफरंट आहे आणि सॅटेलाइटचे सिग्नल्स